السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عالم رویا بائی تحریم ارشد ایپیسوڈ 29۔ سلیمان اسکول گیٹ عبور کر کے باہر نکلا۔ باہر ریڑھی والا پاپڑی چاٹ لگائے کھڑا تھا۔ بچوں کو ان کے اہل سے کوئی نہ کوئی لینے آ رہا تھا۔ باؤ کدھر رہ گیا؟ فکر مند ہوا۔ اس کے سامنے گاڑی رکی تو اس کا دھیان اس کی جانب گیا۔ گاڑی سے شیشہ نیچے ہوا۔ برابر میں کالج گیٹ سے کوہ نور اجرت میں نکل رہی تھی۔ وہ تیزی سے آتے ہوئے رکی۔ اس نے سلیمان کو دیکھا اور پتلیاں سکیڑ لی، اس امید سے کہ عبدالتواب دکھائی دے۔ وہ آگے بڑھی، گاڑی کا پلیٹ نمبر دیکھا تو وہ ٹھٹکی۔ یہ کون ہے؟ اندر گاڑی میں بیٹھا آدمی بیٹھا بولا، سلیمان، تمہارے شاز بھائی نے مجھے بھیجا ہے۔ شاز بھائی نے؟ یہ سنتے وہ آگے آیا۔ کوہ نور کو شاز کی ہدایت یاد آئی۔ وہ آگے چلی آئی۔ کیا آپ کا نام حبیب اللہ ہے؟ وہ چہک کر پوچھ رہا تھا۔ کوہ نور رک گئی۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہاں۔ سلیمان کے لبوں پر سے مسکراہٹ سمٹ گئی۔ پر میرے شاز بھائی نے تو کسی حبیب اللہ کا مجھ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ یہ سنتے وہ آدمی چونک گیا۔ کوہ نور کو حیرت بھی ہوئی اور ہنسی بھی آئی۔ شاز نے اسے چھوٹے شرلوک کا لقب ایسے ہی تھوڑی دیا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ سلیمان نے اسے دیکھا۔ اس نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھا۔ کون ہو تم؟ اس آدمی نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سلیمان اسے دیکھتے گھور کر بولا، مانا میرے دودھ کے دانت ابھی ٹوٹ رہے ہیں۔ اس نے دانت دکھاتے اوپر کے کنارے کا ٹوٹا ہوا دانت اس آدمی کو دکھایا۔ وہ گاڑی دوڑا کر لے جانے لگا۔ کوہ نور کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی۔ پر میرے پاس بھی تو عقل ہے۔ اس نے اب کوہ نور کو دیکھا۔ پتہ نہیں باؤ کدھر رہ گیا۔ تم مجھے گھر چھوڑ دو۔ اس کی سادگی پر وہ حیران رہ گئی۔ تم مجھ سے خفا نہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں تو وہ کیوں؟ اس نے دلیل دی۔ تم شاز بھائی کی مدد کر رہی تھی تو تم غلط کیسے ہو سکتی ہو؟ وہ کچھ کہہ نہیں سکی۔ تمہارے والد اچھے انسان نہیں تھے، اس پر تمہارا اختیار نہیں، پر تم اچھی انسان بن سکتی ہو، اس پر تو تمہارا اختیار ہے نا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم کتنی دیر غلط راہ پر چلی، مگر فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے تم نے مڑنے کا کبھی سوچا کہ نہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو میں تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ وہ سوچنے لگی، کیا یہ اسلم کے آدمی ہے؟ اس کی اتنی جرأت کہ بچے کو اسکول سے اغوا کریں گے؟ شاز بھائی نے کہا تھا ان کے آدمی مجھ پہ پہرا دیں گے۔ سلیمان کی بات سن کر وہ چونکی۔ اچھا، شاز بھائی کی یعنی سردار کے آدمی تو وہ ابھی کہاں ہے؟ کہیں وہ؟ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کہیں اسلم اور سردار؟ اور یہ خیال اس کا دل دہلانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے خوف سے سڑک پار دائیں بائیں دیکھا۔ سلیمان، ہمیں رش والی جگہ پر رہنا چاہیے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے مین روڈ کی جانب جانے لگی۔ عقب سے ایک سیاہ پوش انہیں بغور دیکھ رہا تھا۔ ٹک ٹک ٹک۔ وہ لانگ ہیل شوز سے اپنی آمد کی خبر دیتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ سیاہ پینٹ پر ٹیولپ ڈریس میں ملبوس ہیل کی آواز پر شاز نے اسے دیکھا۔ اس نے اس کی شرٹ کی آدھی آستین دیکھی اور پھر ناگواری سے نگاہ پھیر لی۔ اس نے ایک طرف سے بال کان کے پیچھے اڑسے۔ تو تم کہہ رہے تھے تم یہاں نہیں رہ سکتے؟ ہاتھ میں ہینڈ سائز سیاہ پرس پکڑے وہ آگے چلی آئی۔ وہ پلٹا، کام کے لیے آیا ہوں۔ حاجہ نے بغور اسے دیکھا۔ میں ایک ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ اس کی نظر اس کے بازو پر گئی۔ دروازے سے اندر مستحسن چلا آیا تو اس نے ضبط سے لب دبا لیے۔ اس نے سرگوشی کی، مجھے شمسا پر شک ہے۔ شاز نے اسے گھور کر دیکھا۔ حاجہ نے گنکھیوں سے مستحسن کو دیکھا۔ وہ کمرے کی جانب مڑا تو حاجہ نے اس کا تعاقب کیا۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ بند کیا اور اس کی جانب بڑھی۔ اسے گھر سے نکال دیتے ہیں، میں خائف ہوں سردار کو الفت کے متعلق شک نہ پڑ جائے۔ شاز نے اب اسے دیکھا۔ ثبوت ہے؟ وہ بتانے لگی، میں رحمت سے رابطہ کر رہی ہوں، پر اس کا بیوی کے ساتھ مسئلہ چل رہا ہے، مصروف ہے، جیسے رابطہ ہوگا بتاؤں گی۔ جواباً وہ کہنے لگا، میں نے بھی شمسا کو کچھ دیا ہے، پر ابھی تک اس نے کچھ ظاہر نہیں کیا۔ شمسا اور میری ماں ساتھ کام کرتی تھی، پر شمسا نے مجھے یہ کبھی نہیں بتایا۔ میں نے اسے یہ تاثر دیا کہ میں نے معلومات نہیں کروائی، نہ ہی مجھے شیخ پورے سے کچھ پتہ چلا، اور میں خود ہی معلومات لینے گیا تھا۔ ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے۔ حاجہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ ایک آئرستانی بد دعا ہے جسے وہ دعا کے انداز میں دیتے ہیں، جو ہمیں چاہتے ہیں چاہتے رہیں، اور جو ہی چاہتے خدا ان کے دل ہماری طرف موڑ دے، اور جو نہیں چاہتے خدا ان کے دل ہماری طرف موڑ دے، اور اگر وہ ان کے دل نہیں موڑنا چاہتا تو ان کے ٹخنے موڑ دے، تاکہ ہم انہیں ان کی لنگڑی چال سے پہچان لیں۔ شاز نے اب ایک گہری سانس لی۔ چلو اب تم جاؤ۔ اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں تم سے 3 دن بعد مل رہی ہوں۔ اس دن کہ تم گئے، پلٹ کر ایک بار نہیں آئے۔ تم نے 2 مرتبہ میرا فون منہ پر کاٹ دیا۔ میں نے تمہیں ریسٹورنٹ بلایا، ریسٹورنٹ بھی نہیں آئے، ایک فون تک نہیں کیا کہ میں کیسی ہوں اور کہاں ہوں۔ وہ انتہائی سنجیدگی سے اسے کہہ رہی تھی، تمہیں تو اندازہ تک نہیں ہوگا 3 روز پہلے میرے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے مائیگرین اٹیک آیا، میری طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میرے بیچارے بھائی نے رات کو جیسے تیسے طبیب کو بلایا۔ شاز نے مٹھیاں بھیج لی۔
उस बेचारे को तो ठीक से पता भी नहीं था माइग्रेन होता क्या है। मैं इतनी तकलीफ में थी कि तबीब ने मुझे नींद का इंजेक्शन दिया। मेरे दादी और भाई मेरे लिए बहुत फिक्रमंद थे, और तुम जो हर वक्त अपनी मोहब्बत के राग अलापते हो, वहाँ वहाँ कहीं नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता दिख रही है मुझे तुम्हारी 2 दिन की मोहब्बत। ये सुनकर वो बड़े संजीदा अंदाज में बोला, हाजरा, अगर तुम उन 12 सालों की कदर नहीं कर सकती तो कम से कम उन्हें 2 दिन की तो मत कहो। उसने बेजारी से सीने से बाजू लपेट लिए। कहते हैं कोई भी आदमी दीवानों की तरह औरत से मोहब्बत कर सकता है, पर ताउम्र पहले दिन जैसी मोहब्बत सिर्फ एक हकीकी मर्द करता है। पर मुझे लगता है ऐसा कोई मर्द नहीं कर सकता, क्योंकि सब मर्द एक जैसे होते हैं। अब उसे बेहद बुरा लग रहा था। तुम कदर की बात मत ही करो तो बेहतर है। तुमने मेरा हाल पूछा, तुम आए, देखा मेरा क्या हाल हुआ। नहीं, अपनी अना में रहे। जानती हूँ मेरा बाप तुम्हारा मुजरिम है, फिर भी उनके खिलाफ खड़ी हूँ। जता नहीं रही, अपनी तरफ के सूरत हाल बयान कर रही हूँ। तुम तसव्वुर नहीं कर सकते मैं किस सबसे गुजर मैं किन सबसे गुजर रही हूँ। मेरी शादी एक मुअम्मा बनकर रह गई है। मेरे निकाहनामे में डिफ़ॉल्ट है। मैं तुम्हारे और अब्बू के दरमियान हूँ, और तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे। मैं तुम्हें बता दूँ शाह सफदर, उसने उससे उंगली दिखाई। ल्यूटल्स ल्यूटल्स्टाई ने कहा है ल्यूटल्स्टाई ने कहा है, एक जवान आदमी के लिए कोई चीज़ इतनी ज़रूरी नहीं जितनी कि एक ज़हीन औरत। तुमने तुम मुझे ठुकरा रहे हो, मुझे हकीर समझ रहे हो, मुझे नज़रअंदाज कर रहे हो, इतना कि मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ होती तो कम से कम तुम मेरा हाल तो पूछते। उसके फ्लिप मोबाइल की घंटी बजी। 1 मिनट। उसने उसे इशारा किया और जैकेट से फ्लिप मोबाइल निकालने लगा। शाज ने मोबाइल निकाल कर कॉल उठाई और कान से मोबाइल लगाया। हेलो। हाजरा बगौर उसे देख रही थी। सुलेमान। हाजरा ने सीने से हाथ उठाए। मैं आ रहा हूँ। उसने फ़ोन बंद किया। हाजरा ने धड़कते दिल से पूछा, क्या हुआ। वो तेज़ी से बाहर निकला। पहले यहाँ से निकलो, बाद में बताता हूँ। वो उसका ताक़ुब करते बाहर निकली। दूसरी तरफ कोहिनूर सड़क पर गाड़ियों के रश से निकलते रिक्शे वाले के पास आई। उसने सुलेमान का हाथ मजबूती से अपनी गिरफ्त में लिया था। भैया, उसने इशारा किया, प्रिंस रोड जाना है। छवि धूप के सबब सुलेमान का चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें चुंधियाने लगी। बैठो। वो आगे बढ़ी। ओए। उसके हाथ पर खींच पड़ी। किसी ने सुलेमान को खींचा था। सुलेमान। गाड़ियां चल पड़ी। सुलेमान। उसका हाथ उससे छूट गया था। वो उसे भीड़ में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो खौफजदा सी नजरें घुमाकर देखने लगी। रिक्शे वाला उसकी निगाहों का ताक़ुब करते आगे देखते हुए बोला, बाजी वो है। कोहिनूर ने सामने देखा। सुलेमान को सियाहपोश दराज कद आदमी गाड़ी में बिठा रहा था। छोड़ो। वो दीवानों की तरह चीखा था। कोहिनूर रिक्शे में बैठी। भैया जल्दी चलाओ। गाड़ी चलने लगी। वो रिक्शे वाला उसका ताक़ुब करने लगा। भाई जल्दी करें। गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही थी। कोहिनूर का दिल तेजी से धड़क रहा था। हालत अबतर हो रही थी। उसने कपकपाते हाथों से बस्ते की जिप खोली। अंदर से एक डिबिया निकाली। उसने उसे खोला। अंदर नमक मिर्च और मसालों की आमिज़श थी। रिक्शे वाला रिक्शा गाड़ी के बराबर लाया। सुलेमान खिड़की से लगा। खिड़की की दरवाज़ा खटखटाते चिल्ला रहा था, कोहिनूर, कोहिनूर। आंखों में आंसू थे। ड्राइवर ने सामने देखा तो गाड़ी मोड़ी। सुलेमान लुढ़क कर गिरा। कोहिनूर हलक के बर चिल्लाई, भैया भैया रिक्शा मोड़ो। उसने रिक्शा मोड़ा। दूसरी तरफ अब्दुल तवाब पूरी रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। स्कूल की रोड पर वो गाड़ी ले आया। उसने नजरें घुमा कर देखा। उसके हाथ लब कपकपा रहे थे। स्कूल गेट खाली था। वहाँ तो अब चौकीदार भी नहीं था। वो ड्राइव करते अगली रोड पर गाड़ी लाया। यहाँ से कहाँ जाया जा सकता है। उसने आंखें बंद करके खोली। मैं पिछली रोड पर देखता हूँ। उसने गाड़ी घुमाई। सुलेमान का चेहरा उसकी आंखों के आगे बार बार आ रहा था। कभी वो कंचों से खेल रहा था, कभी लट्टू घुमा रहा था। इतना छोटा बच्चा है वो, उसे कुछ नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ शाज ड्राइव कर रहा था। हाजरा मुतफक्किर न होती आवाज़ में बोली, अब्दुल तवाब ऐसी गलती कैसे कर सकता है, इंसान है वो भी। शाज दाएं बाएं देखते गाड़ी मोड़ रहा था। उसने एक गहरी सांस ली। मैं स्कूल रोड पर नहीं जाता, वहाँ अब्दुल तवाब गया होगा। हाजरा उसका फ्लिप मोबाइल पकड़े नंबर मिला रही थी। थाने फ़ोन करती हूँ, हमें हर तरफ से मुहासरा चाक करना है। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ भीग रही थी। माह नवंबर के आगाज़ से सर्दी की शिद्दत बढ़ रही थी। नीलोफर ने हीटर जलाया था। कमरे में हरारत होने लगी। वो सोफे पर बैठी खाली खाली आंखों से खिड़की पर छाई धुंध को देख रही थी। शीशे पर बारिश की बूंदें टपक रही थी। उसने निगाहें फेर कर सिंगार मेज की जानिब देखा। एक वो भी वक्त था जब मैं अपनी माँ के घर शहजादियों की तरह राज करती थी, और आज मेरा कोई नाम व निशान नहीं है। ये सिर्फ कहानियों में होता है। अमीर घर की लड़की को गरीब लड़के से मोहब्बत हो जाती है, और वो उसके लिए सब छोड़ देती है। हम हर चीज़ के बगैर रह सकते हैं, मगर पैसे के नहीं। पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती, मगर इससे कुछ खुशी मिल जाती है। मेरी बेटी एक बहुत बड़ी गलती कर चुकी है। मैं जानती हूँ उसे ये माशरा कबूल नहीं करेगा, लेकिन वो मेरी बेटी है। उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाऊँगी। आंखों से आंसू टूट रहे थे।
چہرہ شکن آلود تھا۔ سلیمان کے ساتھ زیادتی پر اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ آخر وہ ایک عورت اور ایک ماں تھی۔ ضمیر ہر ایک کا ہوتا ہے، اچھے انسان کا بھی اور بد انسان کا بھی۔ بد نفس کی ہوس میں اس کی آواز دب جاتی ہے۔ جب مجھے پہلی مرتبہ علم ہوا میں امید سے ہوں، مجھے طبیب نے کہا یا بچہ بچے گا یا تم۔ میں نے اپنے بچے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ مجھے طبیب نے پہلے ہی کہا تھا تم پھر ماں نہیں بن سکتی۔ اس دن میں نے فیصلہ کیا تھا، جس بچے کے لیے میں اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اسے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی، چاہے اس کا باپ کیسا بھی ہو۔ میں اسے وہ سہولتیں فراہم کروں گی جو بچوں کو باپ کے ہوتے ہوئے بھی نہیں ملتی۔ میرا بچہ احساس کمتری کا مریض نہیں ہوگا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹے، اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ کھڑکی پر اس نے دھیرے سے ہاتھ پھیرا۔ سامنے کھڑکی سے وہ دھندلے منظر کو دیکھنے لگی۔ احسن کے گھر کی چھت سے اس نے اڑتی شردول کو برق کی مانند گھونسلے سے چڑیا کا بچہ لے جاتے ہوئے دیکھا۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ ٹپک آسمان پر اس کے پر پھیلے۔ چڑیا بیوقوف ہوتی ہے جو کہیں بھی گھونسلہ بنا لیتی ہے۔ الفت بیوقوف تھی، اس نے یہاں آشیانہ بنا لیا۔ دوسرا آنسو ٹوٹا۔ مانا شردول ظالم ہوتی ہے، مگر اپنے بچے کے لیے وہ ظالم نہیں ہوتی، وہ بھی دل رکھتی ہے، اس کے بھی احساسات ہوتے ہیں۔ کسی کا بچہ چراتے اسے بھی دکھ ہوتا ہے، مگر اپنے بچے کو پالنے کے لیے۔ آسمان میں شردول غائب ہو گئی۔ اکیلی شردول کو زمانے کے سامنے ظالم بننا پڑتا ہے، ڈٹنا پڑتا ہے۔ میں شاید اس خاندان کی کالی بھیڑ ہوں، مگر اس خاندان کی سفید بھیڑیں بھی اتنی سفید نہیں جتنی نظر آتی ہے۔ آنکھ سے پھر سے آنسو ٹوٹا۔ جب ماموں کو پتا تھا ان کا بیٹا کیسا تھا تو انہوں نے میری ماں کو یہ کیوں نہیں بتایا وہ کیسا تھا؟ میں تو اندھی ہو گئی تھی، کیا ماموں بھی اندھے ہو گئے تھے؟ سمجھ نہیں آتا تھا اس کالی دنیا میں کس سیاہ کو مورد الزام ٹھہرائے یا کس سفید سے سیاہ کا عنصر تلاشے۔ لوگ جتنے سیاہ لگتے تھے اتنے تھے نہیں، اور جتنے سفید لگتے تھے اتنے سفید نہیں۔ دنیا کالی تھی اور انسان کی روح سفید۔ اس کالی دنیا نے بنی آدم کو بے یک وقت سفید اور سیاہ کا چہرہ عطا کر کے فرشتے کے پرندوں میں درندے کا دل اور درندے کی خوبصورتی میں فرشتے کا دل عطا کر دیا تھا۔ ہر انسان لہو کی کتاب ہوتا ہے، اسے جب کھولا جائے وہ لہو آنسو بن کر بہتا ہے۔ دوسری طرف کوہ نور کا رکشہ گاڑی کے برابر آیا تو اس نے آدھی باہر نکل کر مسالوں کا آمیزش چھڑایا جس کی ذرات اڑتے ہوئے ڈرائیور کی آنکھوں میں گئے۔ وہ مجنونانہ انداز میں بلبلایا، آہا! سلیمان نے اڑتے عقب سے اس کے بال نوچے، بریک لگاؤ، آہا آہا! وہ مزید درد سے کر رہا، اسے آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بریک لگاؤ! سامنے سے سبزی والا ٹھیلا لے کر آ رہا تھا۔ بریک لگاؤ! سبزی والے کی چیخ نکلی۔ اس نے توازن کو برقرار رکھتے ہوئے گاڑی موڑی۔ سلیمان نے اس کا منہ نوچا تو اس نے الٹے ہاتھ سے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ ہاں! اس کی آنکھیں ٹمٹما گئی، کانوں سے دھواں اٹھنے لگا، اب اسے شدید قسم کا رونا آ رہا تھا۔ بھیا جلدی! رکشے والے نے اپنی جان لگا دی تھی۔ سلیمان اب آواز آنسو سے رو رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کہے۔ ماں کو کبھی دیکھا نہیں تھا، باپ کو کبھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ باجو! اسے تحلیل بہت شدت سے یاد آ رہی تھی، وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا۔ اس ڈرائیور کو اس پر قطعاً رحم نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کوہ نور نم آنکھوں سے آدھی باہر نکلی، اسے دیکھتے چلا رہی تھی، سلیمان سلیمان میں یہاں ہوں۔ اس نے بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکا۔ ڈرائیور نے رکشے کی جانب دیکھا۔ سلیمان نے اپنا بستہ کھولا، اس نے جیومیٹری نکالی، تیزی سے اس سے تیز شارپ ہوئی پینسل نکالی۔ ڈرائیور رکشے میں گاڑی مارنے لگا تو اس نے اسے شیر کے طفل کی طرح غیظ میں دیکھا۔ اس نے وہ پینسل اس کی گردن میں کھبا دی، خون کی چھینٹ اس کی یونیفارم پر گری۔ ڈرائیور نے بریک لگا دی۔ کوہ نور چیخی، سلیمان! ڈرائیور درد میں تڑپ رہا تھا۔ سلیمان نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈگمگاتے ہوئے باہر نکلا۔ اس آدمی نے تکلیف کے سبب آنسوؤں سے اسے دیکھا اور باہر آنے لگا۔ رکشہ رک گیا۔ کوہ نور نے سلیمان کی جانب ہاتھ بڑھایا، چہرے پر آنسو جمع تھے۔ وہ اب بھی سسک رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، وہ اندر بیٹھا، رکشہ چلنے لگا۔ ڈرائیور نے گن نکالی، آگے آیا تو اس کا پیر پھسلنے لگا، وہ دھڑام سے نیچے گرا۔ اس کے ہاتھ میں سلیمان کے کنچے آئے، وہ درد سے کراہتے اٹھنے لگا۔ سلیمان خوف سے اب زور زور سے رونے لگا تھا۔ رکشے والا اسے مڑ مڑ کر گاہے بگاہے دیکھ رہا تھا۔ بیٹا کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا۔ کوہ نور بھی لب بھیج کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ عقب سے فائرنگ ہونے کی آواز آئی، سلیمان کی چیخ نکلی۔ کوہ نور نے اس سے ساتھ لگایا، آنکھوں میں آنسو تھے، رکشے میں اوپر سوراخ ہو چکا تھا۔ کوہ نور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹے۔ اگلے لمحے زور سے رکشہ رکا اور اوپر اٹھا۔
اور اوپر اٹھا۔ سلیمان اس کے بازو سے منہ چھپائے بیٹھا تھا، وہ سسکیاں لے رہا تھا۔ اس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ رکشے والے نے سامنے دیکھا، پیچھے سے بھی فائرنگ کی آواز آئی۔ کوہ نور نے میچی ہوئی آنکھیں کھولی، سامنے سے آتا عبدالتواب فائرنگ کر رہا تھا۔ اس نے اس آدمی کی گاڑی کے تمام ٹائر پنچر کر دیے تھے، اس نے مسلسل فائرنگ کی۔ عبدالتواب پاگل ہو گئے ہو؟ کوہ نور اندر سے چلائی۔ سلیمان نے سر اٹھا کر دیکھا، کہاں سے باؤ؟ اس سے پہلے سامنے سے آدمی جوابی فائرنگ کرتا، اس کی گولیاں ختم ہو گئی تھی۔ اس نے ایک نظر گن کو دیکھا اور پھر ایک نظر خود خوف سے عبدالتواب کو۔ عبدالتواب کے سر پر خون سوار تھا۔ کوہ نور رکشے سے باہر نکلنے لگی۔ تابے نہیں، اس نے اسے دھکا دیا تو اس کا جوش کم ہوا۔ مار دوں گا میں اسے۔ اس کی آواز گھن گرج کی مانند تھی۔ اس نے میرے بھائی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ غصے اور غم کے سبب اس کی آنکھوں میں پانی اتر رہا تھا۔ اس نے اسے اغوا کرنے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ آدمی پلٹ کر دوڑنے لگا۔ سلیمان یہ منظر دیکھ کر آنکھیں موندے ہچکیاں لے کر رو رہا تھا۔ ہوں رکشے والا نم آنکھوں سے پلٹ کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے تحلیل سے کہے اپنے الفاظ یاد آ رہے تھے۔ وہ کھلنائک نائک نہیں بننے والا باجو یاد آنے پر وہ مزید کرب کی شدت سے رو رہا تھا۔ وہ برفی کو اس پر بھکوا رہا تھا۔ تحلیل کا ٹوکنا اسے بار بار یاد آ رہا تھا۔ بڑا بھائی ہے سلیمان۔ عبدالتواب کا ہاتھ کپکپا رہا تھا، وہ اسے گولی مارنا چاہ رہا تھا۔ کوہ نور اسے روک رہی تھی۔ وہ ڈرائیور بھاگا۔ عبدالتواب کوہ نور کی انسنی کر کے اس کے پیچھے دوڑا۔ سامنے سے گاڑی آئی، وہ ڈرائیور شاز کی گاڑی سے لگا۔ عبدالتواب آتے رکا۔ ہاجرہ شتابی سے دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ اس نے بوکھلاہٹ سے ایک نظر سامنے دیکھا اور پھر اس آدمی کو۔ شاز دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اسے گردن سے دبوچ کر زمین پر پھینکا۔ کوہ نور نے سلیمان کو رکشے سے باہر نکالا۔ ہاجرہ نے عبدالتواب کے ہاتھ میں گن دیکھی تو خالی سنسان سڑک پر یہاں وہاں دیکھتے آگے آئی۔ اس نے اس کی گن جیب میں ڈال دی۔ شاز نے اسے پشت پر زور زور سے ٹھڈے رسید کیے۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اس نے جھک کر اس کے منہ پر مکے رسید کیے۔ وہ سیدھا ہاتھ کیے زور زور سے اس کے سینے پر مار رہا تھا۔ ہاجرہ کی پلکیں اٹھی۔ سلیمان سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ اسے محفوظ دیکھ کر اس نے شکر کا سانس لیا تھا۔ عبدالتواب قدموں کی آواز پر پلٹا۔ اس نے سلیمان کی آنکھ میں آنسو دیکھے۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں اس کے سامنے جھک کر بیٹھا۔ معاف کر دو، تھوڑی دیر ہو گئی۔ پشیمانی سے اس کی پلکیں جھکی تھی۔ کوہ نور سامنے کھڑی مسکراہٹ سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ سلیمان نے جذبات چھپانے کی کوشش کی پر ایسے لگا جیسے خود بخود قدم آگے بڑھے۔ اس نے اس کی جانب دونوں ہاتھ بڑھائے، اسے گلے لگایا۔ عبدالتواب نے لب دبا کر کھولے اور دائیں بائیں دیکھا۔ آنکھ سے آنسو ٹوٹا۔ اس نے بھی اس کو گلے لگا لیا۔ معاف کر دو باؤ۔ وہ دونوں سسک کر رو رہے تھے۔ آج ان دونوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ ٹوٹے ہوئے تھے، بکھرے ہوئے تھے، برباد تھے، لیکن وہ ایک خاندان تھے۔ کچھ لمحے پہلے وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہ رہا تھا اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ چند لمحے بعد عبدالتواب اسے گلے لگائے کہنا چاہتا تھا ان کے ہوتے ہوئے وہ تنہا نہیں تھا۔ ہاجرہ نے آنکھ کا کنارہ صاف کیا اور کوہ نور کو دیکھتے ہوئے پوچھا، تم؟ سلیمان نے اسے دیکھا۔ وہ عبدالتواب اس سے الگ ہوا۔ سلیمان بتانے لگا، اس نے مجھے بچایا ہے، اب تک یہ میرے ساتھ تھی۔ اس آدمی کی در سے کراہنے کی شدید خوفناک آوازیں آنے لگی۔ ہاجرہ پلٹی۔ شاز! ٹک ٹک ٹک! اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ ہاجرہ نے شاز کے پیچھے آتے اسے کھینچا۔ بس بس بس! اس کی نظر شاز کے ہاتھ پر گئی۔ وہ مکمل طور پر سرخ ہو گیا تھا۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کوہ نور آگے آئی۔ مجھے لگتا ہے سردار اور اسلم مل گئے ہیں۔ ہاجرہ اور عبدالتواب کی نگاہ ملی اور انہیں لگا وہ کسی سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ایسا کرنے کی کوشش کرے گا۔ شاز نے نفی میں انگلی ہلائی تھی۔ کوہ نور نے کہا، لیکن پھر ان آدمیوں کا کیا ہوا؟ فلپ موبائل کی گھنٹی بجنے لگی۔ ہاجرہ نے فلپ موبائل اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے اسے لیتے فون اٹھایا۔ ہیلو! ہاجرہ اس کے چہرے پر صفاقی کو اترتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اچھا! اس نے کان سے ریسیور ہٹایا۔ الفت کے بندوں نے سردار کے بندوں کو پیٹا اور ان کا دھیان بھٹکایا ہے۔ کوہ نور غضبناک ہوئی، یعنی اسلم! وہ عبدالتواب کو دیکھتے لحاظ کر گئی۔ کوئی فائدہ نہیں، اس کی جماعت اب ٹوٹ ہی گئی ہے۔ ہاجرہ کچھ سوچتے ہوئے بولی، مجھے لگتا ہے ہمیں انہیں یہ بات محسوس نہیں کروانی چاہیے اور ابو کو گھر دے دینا چاہیے۔ یہ سنتے شاز نے اسے دیکھا۔ وہ میرے باپ کا گھر ہے ہاجرہ۔ انداز میں بلا کی تھکان تھی اور وہ اتنے میں نہیں مانے گا۔ وہ مجھے استعمال کر کے الفت کے مال تک جانا چاہے گا۔ ابھی یہی ضروری ہے، میں ابو سے سیٹل کر لیتی ہوں تاکہ آگے ہم میں سے کسی کو خطرہ نہ ہو۔
खतरा ना हो हमें तो नहीं, कम से कम बच्चों को। अब्दुल तवाब कहने लगा, सोचने की बात तो ये है, इन्हें सब पता कैसे चला? हाजरा ने उसे देखा। मैंने शाह से जितनी मर्तबा राब्ता किया, बहुत मोहतात होकर किया है। सुलेमान को एकदम हाजरा के माइग्रेन अटैक आने वाली बात रात याद आई। मैंने बाजी की तबीयत बिगड़ने पर शाज भाई को टेलीफोन किया था। हाजरा चौंकी। उसकी आंखें पूरी तरह खुल गई। शाज ने बेतासुर निगाहों से हाजरा को देखा। उसने शाज से निगाहें फेर ली। हाँ, अब्दुल तवाब को याद आया। कोहिनूर ने सुलेमान को देखा। अब्दुल तवाब बताने लगा, दादी ने कहा था भाई को बुला लो, क्योंकि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अच्छा हुआ भाई आ गया, उन्होंने इसे संभाल लिया, वरना हम क्या करते? हाजरा का हैरत के सबब मुंह खुलने लगा। तो उसने उसे हाथ से छुपा लिया। अच्छा। वह बला इल्मी का तासुर देने लगी। मुझे तो याद ही नहीं। शाज ने एक नज़र से देखा और तंजन बोला, हाँ अलबत्ता तुम्हें ये ज़रूर याद है। तबीब ने तुम्हें नींद का इंजेक्शन दिया था। उसे शर्मिंदगी छुपानी चाहिए और रिक्शे वाले को देखा। बेचारे का रिक्शा खराब हो गया, कुछ भरपाई कर देते हैं। शाह ने अब्दुल तवाब की तरफ हाथ बढ़ाया। गन देना। हाजरा हिल नहीं सकी। वो आदमी गुनूदगी में जा रहा था, बगौर उसके पुरसुकून चेहरे को देख रहा था, मगर पपोटों पर झुर्रियाँ आने लगी। हाँ ड्रामे कर रहा है, इसका काम तमाम करे। अब्दुल तवाब ने जेब से गन निकाली। कोहिनूर की चीख निकली। नहीं। हाजरा मुड़ी। वो आदमी फिलफौर बोला, मुझे मत मारो। शाज के लबों पर मुस्कुराहट उतर आई। मुझे पता है आधा माल कहाँ है। ये सुनते सुलेमान की आंखें घूमी। ओह। हाजरा उन्हें नज़रअंदाज करके तेजी से रिक्शे वाले की जानिब जाने लगी। शाज ने बाफक्र उन कम उम्र बच्चों को देखा। तो भला आखिर हमने वो बंदा पकड़ ही लिया जिसे आधे माल का पता है। वो सांस लेने के लिए रुका। माल बांटने से कबल मैं उल्फत से सौदा करने गया था, तब उसने मुझे पकड़वाने की कोशिश की। उस वक्त उसका बहुत सा हिस्सा असलम के बंदों ने आपस में तकसीम कर लिया था कि बआसानी छुपा ले, और कुछ हिस्सा उल्फत के पास चला गया। मैंने सारा माल इकट्ठा कर लिया है, बस उल्फत और एक बंदा रह गया है, उसे अब्दुल रफ़ीक देख लेगा। हाजा रिक्शे वाले से बात कर रही थी। शाज ने कोहिनूर को देखा। तुम गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर उतार देंगे, तुम्हारा भाई फिक्रमंद होगा। उसने इस बात में सर हिलाया। उसकी एक नज़र अब्दुल तवाब से मिली, जिसे उसने यूँ दिखाया जैसे उसने कोहिनूर को देखा ही नहीं। जालिम ने अब तक माफ़ नहीं किया था। अब्दुल तवाब उस बंदे को उठाने लगा। चल ज़रा। क्या कहा? हाजरा भड़की। शाज ने सामने देखा। आप हमें धमका रहे हैं? शाज बड़े बड़े कदम उठाकर उसकी जानिब जाने लगा। अब्दुल तवाब उस जख्मी आदमी को अपनी गाड़ी में बिठाने लगा। सुलेमान उनका ताक़ुब करते चला आ रहा था। उसने शाज का हाथ गिरफ्त में लेते हिलाया। शाज भाई। उसने को नखियों से उसे देखा। मेरा बस्ता उसकी गाड़ी में है, अभी ले लेते हैं। ये कहते हुए हाजा के अकब में चला आया। रिक्शे वाला उसे धमका रहा था। देखो बीबी, जो हुआ मैंने देखा, और अब मैं करूँगा इसकी थाने में रिपोर्ट। अब्दुल तवाब ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और अकब से चला आया। अगर चाहते हो मामला आगे ना जाए, मुझे 10,000 रुपये दे दो, नहीं तो बदनाम करके रख दूंगा। 10,000 रुपये? सुलेमान का मुंह खुलकर रह गया। हाजरा ने शाज को देखते चुटकी बजाई। इस पर एक्सटॉर्शन का पर्चा होगा। शाज ने नासमझी से उसे देखा। पीपीसी सेक्शन 44 के इंजरी तो साबित ही नहीं हो रही है ना? हाजरा फौरन बोली, इसने हमें धमकाकर दिमागी तौर पर हिरासा किया है। देखो मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। इसने मुझे डरा दिया है। रिक्शे वाला भोंडेपन से उन्हें देख रहा था। सुलेमान ने फौरन हाजरा का साथ दिया। मुझे भी बहुत डर लग रहा है। हमारा ताल्लुक माफिया खानदान से है, पर इसका ये मतलब तो नहीं हमें डर नहीं लगता। सिर्फ सज़ा बढ़ाने के लिए वो दोनों ये ढोंग रचा रहे थे। शाज ने अब्दुल तवाब को देखा। बहुत बेहतर होता अगर ये पर्चा तुम दोनों अपने बाप पर करवाओ। रिक्शे वाला दो टोक कहने लगा। मेरा पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो गया है, मुझे जल्दी जल्दी पैसे दे दो। हाजरा ने हाथ झाड़े। रहने दो, हम अपनी मुअज़्ज़ज़ अदालतों को क्यों तकलीफ दे कि क्या हमने इसलिए कानून पढ़ा है कि ज़रा ज़रा सी बात पर जज साहिबान को परेशान करे? अब्दुल तवाब संभालो इसे। अब्दुल तवाब गन आगे ले आया और उसने कहर से उसका मुंह आगे से पकड़कर गन का मुंह उसके होठों के करीब कर दिया। रिक्शे वाला सांस नहीं ले सका। हाँ हाँ, वो उचका। मेरी बात गौर से सुनो। उसकी आंखें सफ़ेद पड़ गई। शाज महफूज होते वो सारा मंजर देख रहा था। मेरा बाप असलम बट एशिया का सबसे बड़ा स्मगलर है। इंसान असलह बंदे ऐसा कुछ नहीं जो उसने स्मगल नहीं किया। मेरे बहनोई चीता बदमाश जिसके हाथ पर 25 लोगों का कत्ल है। सरदार माफिया मेरी बहन का ससुराल है, और मैं गरजाक का सबसे बड़ा भत्ताखोर ताबा। बट अब बताओ किसको बुलाओ, असम सरदार चीता या मैं ही काफ़ी हूँ? हाँ हाँ, छोड़ो छोड़ो। हाजा ने पर्स से 1,000 रुपये का नोट निकाला और उसके हाथ में रखा। ये लो, रिक्शा ठीक करवा लेना। अब्दुल तवाब ने उसका मुंह घुमा कर छोड़ा और उसने सरासिमगी से उन्हें देखते रिक्शा स्टार्ट किया। शाज कहने लगा, इससे ये तो पूछ लो, तुमने चीते को देखा है? सुलेमान गोया हुआ। रुको रुको, तुम्हें चीता
तुम्हें चीता दिखा है। पर चीते का नाम सुनते उसकी हवाइयाँ उड़ गई और अगले लम्हे वो रिक्शा लेकर निकल पड़ा। सुलेमान ने उसकी हालत देखकर महफूज होते हुए ताली बजाई। बड़े तीन उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। कितना मजा आता है लोगों को डराने धमकाने में। शाज ने बगौर उसे देखते तंज किया। दाजी जितनी मर्जी तरबियत कर ले, आखिर है तो इस्लाम का बेटा ना। अब्दुल तवाब अब्दुल रफीक अभी तुमसे इसे ले लेता है। वो अब्दुल तवाब से ये कहते गाड़ी की तरफ जाने लगा। मैं कोहिनूर को घर छोड़ दूँ, तुम लोग घर जाओ, चलो अब जल्दी करो। हाजरा ने उसे देखा। हम वहीं जा रहे हैं, कोहिनूर को छोड़ देते हैं, रहने दो। अब्दुल तवाब सख्त कड़क लहजे में बोला था। ये सुनकर उसने कहा, अच्छा फिर मैं शाज के साथ जा रही हूँ। वो उसका ताक़ुब करते जाने लगी। अब्दुल तवाब और सुलेमान ने उसे हैरत से देखा और फिर अब्दुल तवाब सुलेमान से बोला, बस्ता लेकर आओ अपना। वह अब उस जख्मी आदमी को देखते गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर बैठा। हाजरा उसके साथ चलने लगी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मुझे पता होता तो मैं क्यों सुनाती तुम्हें। अब मेरा क्या कसूर था, मेरी तबीयत वाकई बहुत ख़राब थी। जवाबन वो कुछ नहीं बोला मगर सोचते हुए चल रहा था। कभी मेरे सरनेम पर सवाल उठाती है, कभी कभी मेरे बीए पर, कभी मेरे एलएलबी पर, कभी मेरी पहचान पर और कभी मेरी मोहब्बत पर। वो उसी खामोशी से देखते गाड़ी में बैठ रही थी। वो उससे मोहब्बत करने से डर रही थी, लेकिन हर बढ़ते दिन के साथ वो उसके दिल के टुकड़े चुरा रहा था। उसकी फरमा रवा शख्सियत में वो इस अब वजाहतें पेश करने लगी थी। वो ना चाहकर भी उसका ख्याल करने लगी थी। अपनी तमाम हरकत को उसके सामने जवाबदेह समझने लगी थी। वो तन्हाई पसंद उसे देख कर चहकने लगी थी। वो मगरिब से सफाकी और खामोशी लाई थी मगर उसके सामने वो मशरिक की हिद्दत में पिघल रही थी। उसे अंदाज़ा हो रहा था वो किस संगीन मुश्किल में फंस रही थी, मगर अब उसे समझ आ रहा था शायद शायद बहुत देर हो चुकी थी। अगर एक मर्तबा हमारा भरोसा और दिल टूट जाए तो हम मोहब्बत करने से डरते हैं, हम ऊंची उड़ान भरने से डरने लगते हैं। बाज़ दफ़ा दिलेरी की सबसे बड़ी मिसाल यही होती है कि हमें अपने तमाम खौफ पसे पुश्त डालकर खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, इस उम्मीद से जिस रब ने बदी बनाई उसने नेकी भी बनाई है, जिसने गम बनाया उसने खुशियाँ भी बनाई है। 100 में से 99 अगर हमारे साथ दगा करते हैं और उनमें से एक आपके साथ मुखलिस होता है तो उन 99 से हासिल हुए बुरे तजुर्बात की वजह से उस एक को मत छोड़े। वो एक उन 99 लोगों से बेहतर है क्योंकि वो शाज है। शाज ने गाड़ी रोकी। कोहिनूर ने तशक्कुर कहा, बहुत शुक्रिया। वो दरवाज़ा खोल कर बाहर निकली। शाज ने सर को खम दिया, खुश रहो। गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ। कोहिनूर गली में दाखिल हुई। हाजा ने अब उसे देखा। वो अब्दुल तवाब को बहुत पसंद करती है। जवाबन वो बोला, वो भी उसे बहुत पसंद करता है। वो बेख्तियार हुई। तो फिर इतना कठोरपन। शाज ने पीछे सीट को थामते गाड़ी थमाई। भाई किसका है? उसने बेजारी से बाजू सीने से बांध कर बाहर देखा। कुछ सोचते हुए उसने कहा था, आज रुखसती के बाद पहली बार मेरे साथ फ्रंट सीट पर बैठी हो। इतनी इतनी बातें कौन नोट करता है? हाजा ने ये कहते एक अनोखियों से उसे देखा था। पहली मोहब्बत में सब ऐसी बातें नोट करते हैं। उस दिन रेस्टोरेंट पहली डेट पर बुलाया था, तब क्यों नहीं आए? डेट पर बुलाती ज़रूर आता। उसने गाड़ी मोड़ ली। तरस खिलवाने के लिए नहीं आ सकता था। मैंने तरस नहीं खाया था। शाज़ खफा हो गई। मैं किसी और सेंस में बात कर रही थी। तुमने ख्वामखा खुद को हदफ बना लिया। ठीक है ना, तुम क्यों सफाई दे रही हो? उसके सवाल पर वो चौंकी। उसने भव्य अकड़ा लिया। सफाई दे रही हूँ, गर्दन लुढ़की। उसने घूर कर एक नज़र उसके लबों पर आती मुस्कुराहट देखी और खामोश हो गई। ये वही मगरबी लड़की थी जो इंग्लिस्तान से आकर सबसे कहती थी, आई वॉन्ट गिव माई सोर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन टू एनी वन। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि नावल कैसा लग रहा है। अल्लाह हाफिज़।